नमस्ते बच्चों। तो आज नवी कक्षा के दूसरा पाठ गुलासिम का पहला घटक हम कर चुका था और दूसरा अगले पाठ को हम आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना बच्चों। अच्छा, तो ये पाठ का पूर्व ये पहला यूनिट में कहाँ तक हुआ था और किसी को मालूम है? घर में पढ़ा है क्या? अच्छा, ये पहला पाठ तो धीरे धीरे रोग उतर गया पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की चेप पड़ गई। यहाँ तक हुआ था, है ना। और आगे आज का जो कक्षा में आगे देखिए, किताब है ना, देखिए पेज नंबर 10 का ऊपर का भाग। एक नहीं अनेक बातें, एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता के उसके मन पर छिपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छिपी इन तस्वीरों को धो ना सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकालना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, से कटु स्वर में बोला। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर पाएंगे अपना झंडा। देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के अंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। ठीक है, झंडा इस तरह जो सिद्ध हुआ, तैयार हुआ। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहां हो? हम भी साथ चलेंगे। बहन आग्रह से बोली, पर बहन बड़ी दूर जा रहा है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार विदा करते है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक अभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसे ही अभा मंडल देखा था।
बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा दी। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बधाइयां ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर कड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडा को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा। झंडा ने गिरा। वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तो आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा का थाम लिया। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकाला। झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला। अब बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपने सुगंध बिखरे कर चला गया। क्यों बच्चों, ये तो एक घटक में आने वाला जो विषय, देख इसका जो सारांश देखिए, उसके ऊपर बात से देखिए। उसके बाद भैया को बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिलाई चुकी थी। अपने भाई को संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थे, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। छाप पड़ गई। देखिए, भैया को जो बुखार और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन वो तो बहन दिए हुए जो गुड़ और चने भी जो खिलाई चुकी थी थोड़ी, और ಸಹೋದರನಿಗೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನಿಗೆ ಜ್ವರ ಏನೋ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡು और चने ಅವು ತಿಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂತ ಜ್ವರ. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. पर भाई ने गुड़ चने के बाद किसी को ना बताए. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಹೋದರ ಅದೇ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಡ ಚನೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಧೀರೆ ಧೀರೆ ರೋಗ ಉತ್ತರ ಗಯ. ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವರ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿದೋಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. भाई के मन पर बहन के प्रेम की छप पड़ गई. ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಭಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು.
ಐಸಿ ಏಕ್ ನಹಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾಟೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆದೋಗಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನ ಬಹನ್ ಕಿ, ಮಾ ಕಿ, ಪಿತಾ ಕಿ, ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಚಿಪಿ ಥಿ. ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ, ತಾಯಿಯ, ತಂದೆಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ ಕೂಡ ಕಚೇರಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇರೂರಿರ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಕಬಿ ಉನ್ಸೆ ಲಡ್ತಾ ಜಗಡ್ತಾ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಹತ್ರ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಹತ್ರ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಉದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ಯಾವುದು ಕ್ರೋಧ ಭಾವನೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನ ಬಟ್ ಆನ್ಸು ಅವ್ರ ಮನ್ಕೆ ರಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಣ್ಣೀರು, ಆನ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು, ಮನ್ಕೆ ರಂಗ್ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖದ ಚೆಹರ ಭಾವನೆ, ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಪರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ಚೆತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ, ಮನಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಇನ್ ತಸ್ವೀರೋಕ್ಕೂ ದೋನ್ ಆಸಕ್ಕೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳು, ಆ ಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿವೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ऐसी हवा बही की मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಹುಷಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹವಾ ಬೀಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಹವಾ? ಮುರ್ಜಾಯ ದಿಲೋಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗ ಅಥವಾ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಐಸಿ ಹವಾ ಬಯಕೆ ಮುರ್ಜಾಯ ದಿಲೋಮೆ ನೈ ಜಾನ್ ಆ ಗಯಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಜೀವ ಬಂದಂಗ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಜಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ. ಯಹ ಹವಾ ಉಮಂಗೋನ್ ಕಿ ಹವಾ ಕೆ, ಈ ಗಾಳಿಯು ಉಮಂಗೋನ್ ಕಿ ಹವಾ ಕೆ ಉತ್ಸಾಹದ, ಉಡುಪಿನ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಅವು ಏನು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಗಾಳಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಬಡ ಭಾರಿ ಜುಲೂಸ್ ನಿಕಾಲನ ತಾ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಜನಯಾತ್ರ ಅಥವಾ ಜನ ಸಮೂಹ ಒಂದು ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ ಬಾದಶಾಹ ಹುಕುಂ ಥಾ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾದಶಾಹ ಹುಕುಂ ಥಾ. ಬಾದಶಾಹ का अर्थ राजा, सम्राट है ना. जो इसका अपोजिट वर्ड बेगम, बादशाह और बेगम, राजा, रानी, सम्राट, साम्राज्ञी है ना. इस तरह जो अपोजिट वर्ड बादशाह, बेगम, राजा, रानी, सम्राट, साम्राज्ञी है ना. इस तरह जो अपोजिट वर्ड्स बादशाह का, जो बादशाह का हुकुम था, इस नगर में बादशाह का हुकुम था, आदेश था. क्या आदेश था? जुलूस ना निकले, शहर में आतंक छा गया. ಏನು ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು, ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೂಸ್ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಡಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಡಿ ಅಂತ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿತ್ತು. इसलिए जो शहर में यानी कि नगर में या पट्टण में आतंक छा गया, इसलिए नगर में भयभीत का जो वातावरण था, आतंक छा गया था. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ?
नगर में बादशाह का जो हुक्म था, इस नगर में जुलूस ना निकले, इसलिए नगर में आतंक का जो वातावरण था। बड़ा आया बादशाह ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗ, ರಾಜನ್ ಬಹಳ ಅತಿ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಅವನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಡ ಆಯ ಬಾದಶಾ ಬಹಳ ಅತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಮೆರವಣಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಉತ್ಸವವನ್ನು ಏಕೆ ನಡೆಸಬಾರದು. ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಅವರ ಜೆಂಡಾ, ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಬಾರದು. भाई ने बहन से कहा, ಸಹೋದರನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಹನ್ ಬೋಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹನ್ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕೌನ್ ಹೈ ಯಹ ಬಾದಶಾಹ, ಯಾರಿವರು ಬಾದಶಾಹ, ಯಾರಿವರು ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು. ಭಯ್ಯನೇ ಕಾ, ಭಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಹೋದರ, ಹೋಗ ಹೋಯ್, ಯಾರಾದ್ರೆ ನಮಗೇನಷ್ಟೇ, ಹೋಗ ಹೋಯ್, ಹೋಯ್ ಬಿ ಹೋ, ಯಾರಾದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹನ್ನೇ ಪೂಜ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕೇಳಿದ ಏನಂತಾರೆ, ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜೆಂಡಾ, ಏಕೆ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಬಾರದು, ಹೋಗಬಾರದು. ಕ್ಯೋ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಜೆಂಡಾ, ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಹೋದರ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ. हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, अरे हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂತಹ ರಾಜರುಗಳೇನಿದಾರಲ್ಲ, ಸಾಮ್ರಾಟರು, ಇವರ ಗುಲಾಮ್ ಜೋ ಹೈ, ಇವರ ಗುಲಾಮಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು ಇದು ಆ ಮಾತಿಗೆ, ತಬ್ ಜರೂರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಜುಲೂಸ್, ಈಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಹೊರಡಲೇಬೇಕು. ಹಮ್ ಜರೂರ್ ಬಾಹರೆಂಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸಲೇಬೇಕು, ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊರಡಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಲೇಬೇಕು. देखता है कि कौन रोकता है, हमें देखेंगे उनको कौन रुक सकते हैं, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯುವುದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. इसलिए जो जुलूस निकालने के पूरा जो तैयार किए, पहला झंडे की तैयार होने लगी. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲದಾಗಿ ಆ ಜೆಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವಜ, ಪತಾಕ, ಧ್ವಜ ಹೋನೆ ಲಗೆ, ಧ್ವಜ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಬಾವುಟ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಹೆಂಗ್ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು, ಹೆಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. देखिए, बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर, बहन अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर, बहन ने अपनी पुरानी जो प्राचीन जो अड़या जो ओढ़नी जो साड़ी को फाड़कर तನ್ನ ಸೀರೆಯ ಹಳೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನ, ಹಳೆಯದಾದ ಸೀರೆಯ ಓಡನಿ ಫಾಡ್ಕರ್, ಸೀರೆಯ ಅಂಚನ್ನ, ಸೀರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆರಗು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನ, ಅಂಚನ್ನ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟು ಜೆಂಡಾ ಬನಲಿಯ ಧ್ವಜವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಮಜಿಯ झंडा किससे बना, बहन ने अपने पुराने ओढ़नी फाड़कर तो झंडा बना लिया, समझ गया. और ओढ़नी
फाड़कर में लाल हरा रंग भी चढ़ गया, जो उसको जो लाल रंग और हरा रंग भी चढ़ गया. ಆ ಒಂದು ಸೀರೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ಅವರು ಲಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತುಂಬಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. बाई ने उसे अपने केले के अंडे से बांध लिया, झंडा तैयार था. बाद में बाई जो केले के लिए रहते हुए तो अंडे को लेकर उसको बांध दिया. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಡವನ್ನ ಬೆತ್ತವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. जो इस तरह जो झंडा तैयार हुआ, समझ गया, झंडा तैयार हुआ. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು? ಧ್ವಜ. अब भाई झंडा लेकर चला. अब भाई झंडा लेकर चला. अब ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಹೋದರ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ನೋಡಿ, ಕಿತಾಬ್ ಮೇ ಹೈ देखिए, ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಲ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಿತಾಬ್ ಮೇ ಹೈ देखिए, अब झंडा लेकर चला. अरे भाई जाते कहां हो? अब ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, अरे भाई जाते कहां हो? ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे. ನಾವು ಸಹ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಬಹನ್ ಆಗ್ರಹ से बोली, ಬಹಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಭಯ್ಯ मैं भी तुम्हारे साथ में आऊंगा, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುವೆನಾ, ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. पर बहन बड़ी दूर जाना है. ಅಯ್ಯೋ ಸಹೋದರಿ, बड़ी दूर जाना है, ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತುಮ್ ತಗ್ ಜಾओगे, ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಹಿ ಭಯ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಹಿ ಬಹನ್, ಇಲ್ಲ ತಂಗಿ, ಸಹೋದರಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ದೂರ ಜಾನ है, ನಾನು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಮನೇಲೇ ಇರು. नहीं नहीं भैया, जुलूस कौन बनाएगा?